नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटी शुणा समीर और स्वातिर प्रेम बाहाघर पार्ट 2 पार्ट 1 आपण मैंने जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। समीर और स्वाति बंद कोठरी भितर प्रेमर प्रथम पहाचरे पाद दे सारिथिले। एबे चलतु आगो को जानिबा करने को लगिली। आउ आग परी तांकठु दूरे रहु नथिली। तांको आख पाखरे रहिबाकू खूब भल लागुतला। मो आखिर चाहणी ही तांको जणेई देउथुला मो मन भितरर भावना। तांकू आउ बुझिबाकू बाकी नथिला। मु कौन चाहूची एबे समय 10टा हो सारिथिला। सकाळर खाइबा सारी सी एबे बाहरिले तांको घरकू। सीए चलीगले तथापि मु तांकू थरुटे भी किछि कहि नथिली। सीए जिबा परे मते सेठी किछि भल लागु नथुला। 2 दिन परे मु सेठू चली आसिली घरकू। तांको मु बहुत मने पकाउथली। प्रत्येक दिन मोर तांको सह कटिथिबा समय को मु मने पकई बहुत खुशी होउथली। आम घरे केवल बापांकर गोटे फोन थिला। बहुत थर फोन करने को चेष्टा करी हेले मु ठीक कॉल करला बेलू कहीं ना कहीं पाखक चली आसुले। आउ मु कॉल करि पार नथिली। या भितरे मोर रिजल्ट बाहर सारिथिला। पुणी कॉलेज एडमिशन हो सारिथिला। आउ मु नुआ नुआ कॉलेज जाउथली। मु मामू घर को आसीबा 2 मास हो सारिथिला। कॉलेज जिबा बाटरे गोटे छोट मार्केट पड़े। आउ सेठी गोटे मोबाइल दुकान थिला। मोर संचित किछि टंका नहीं गोटे छोट फोन आउ सिम मु किणी आनिथिली। हेले सेतेबेले मते से फोन विषय किछि जणा नथिला। केवल कॉल करिबा छड़ा केही भी जानि नथिले से मोबाइल विषय। घरे केही नथिबा समय मु आग जानिबाकू चेष्टा कली सेटिंग विषय। आउ फोन आनिबार 2 दिन मु कॉलेज जेतेबेले क्लास नथिला सेही समय पाखरे थिबा बस स्टॉप रे पड़िथिबा बेंच उपरे बसी कॉल कली। देह हाथ मोर थरु थाए। केमिति कौन कहिबी केमिति कथा हेबी से कौन मते मने रखिथिबे ना भूली जाइथिबे एमिति भाबिबा भितरे से कॉल रिसीव करि नैथिले। आउ सेपटु सुबिला हेलो हेलो। मु किछि कहि पारु नथिली। सेमिति चुपचाप थाए। कौन कहिबी भाबी पारु न थाए। से भी हेलो हेलो हेई लाइन ने थिले। से बोधे जानि नेले मु ही कॉल करिछि। आउ केते समय नीरव रहिबो स्वाति। तांको पाटिरे मो ना सुनी मो देह भितरु कौन हे गला। मु थर थर कंठरे कहली तमे केमिति जानिलो मु बोली। अरे 2 मास हैला तम कॉल को अपेक्षा करिछि। हेले आजी जेमिति गोटे अजणा नंबर कॉल आसिला मु बहुत खुशी हे गली। मु भाबिली तमे कॉल करथिबो। हेले तमे जेतेबेले नीरव रहितिलो सेबे मु निश्चित हे गली जे तमे बोली मु किछि कहु न थाए। से बहुत किछि खुशी रे कहि चली थांती। मु खाली सुनु थाए। मते जण न थाए मु जहा करूछि ठीक करूछि ना भूल। हेले तांको सह कथा हेई मु बहुत खुशी होउथाए। एमिति भाबे मु तांको क्लास सारिया परे सबु दिन कॉल करे आउ कथा हेउ। सी एबे बेंगलोर जाई सारथिले। सेइथि पई दिने भी देखा करबा को आसी नथिले। देखा नहेले भी कथा हेई आमे दुहे बहुत खुशी थिलु। मु भी मोर सहमति देई सारिथिली कि मु भी तमको बहुत भल पाए। तमको छाड़ी मु मो जीवनर कल्पना भी करि पारुनी। बयसरे मु तांकठु सान हेले भी बहुत कथा बुझी पारुथली। हेले ए प्रेम रूपक माया जालरे निजर पाद को खसाई देइथिली। केबे बाहरिबाकू भी चेष्टा करि नथिली। मु मो दुनिया रे बेस खुशी थिली। बो मते जहा कहूतला सब काम ठीक रे करि पारु नथिली। हेले चेष्टा करुथली। एमिति भाबे मोर प्रथम वर्ष सरी जाइथिला। आउ मु एबे कॉलेज छुट्टी थिबारु घरे ही थाए। दिने पाख गाँ रे थिबा दादांक झियो आम घर को आसीथिले बुलिबाकू। से दिन रही संध्या बेले फेरिबाकू बाहरिले। आउ गला बेले मते बाध्य करी सांगरे जीवाकू जीत कले। बो बापा भी मते तांक सह जीवाकू राजी हेले। मु भी इच्छा न थाई बाध्य रे बाहरी गली। आउ सांगरे लुचाई फोन भी नैथिली। हेले सेठी से दिन रानू दीदी सह जाइथिली सत तांक गाँ को। आउ गला बेले मोर मोबाइलटा साथी लुचेकी नहीं जाइथिली। मु आगरु जेहेतु सेठी जाई रहिछि तो मते काहा सह मिसिबाकू समय लागि नथिला। दिन जाई राती हेला। खिया पिया सारी सबु सोई गेलेनी। रानू दीदी भी। मु लुचि लुचि रूम रु बाहरी छात को चलिली। सेतेबेले समय 11टा पाखापाखि हो सारिथिला। झियो संध्या हेले घरु बाहरु नथिला। आज प्रेम पाई 11टा हो सारिछि। जानी भी एका एका छातरे जाई पहुँची सारिछि। कॉल लगैली तांको पाखकू। आउ 2 थरे कॉल करिया परे जाई से रिसीव कले। आग आश्चर्य हो गले एते राति रे मो कॉल देखी। फोन रिसीव करू करू तांको पाटिरु बाहरी जाइतिला तमे ठीक अछ तो स्वाति किछि असुविधा हैनी तो आज एते राति रे कॉल करिछ जे। तांकर मो पई एते चिंता देखी मु पूरा खुशी हो जाइतिली। तांको कथा सुनी
ନା ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ। ଘରେ ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ହସି ହସି ସବୁ କହିଲି। ମୋଠୁ ସତ ଜାଣି ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ମୋ ସହ କିଛି କଥା ହେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ମୁଁ କଥା ହେବାରେ ଏତେ ଭୋଳ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା କେତେବେଳେ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାନୁ ଦିଦି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ରାନୁ ଦିଦି ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲେ ଚକିତ ହେଇ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ମିଛ କହି ଖସିଯିବାର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ସେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖି ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ବହୁ ସାହସ କରି, କ'ଣ ହେଲା ଦିଦି, ହସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଚାହିଁ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ସେମିତି ହସି ହସି, ହସିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏକା ଥିଲୁ ଯେ ତତେ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା। ହେଲେ ମୋତେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଭୂତ ଦେଖିଲା ପରି ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଲା ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ହସିଦେଲି। ଆରେ ସ୍ୱାତୀ, ତତେ ଯଦି ନିଦ ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠେଇଲୁନି, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଗପିଥାନ୍ତେ। ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସି ଛାତରେ, ମୁଁ ତତେ ଘର ସାରା ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ତୁ ପାଗଳି ଆସି ଏଠି। ଦିଦିଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମୁଁ କଥା ହେବାର ସେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ସେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଜାଣି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତାଙ୍କ ସହ ଛାତରୁ ଆସି ରୁମ୍ରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗପି ଗପି ଶୋଇଗଲୁ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଏବେ ବି କଲେଜ ଛୁଟି ଥାଏ, ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଭାବେ ମୋର ଦିନ ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟି ଯାଉଥିଲା। ୟା ଭିତରେ 2 ମାସ ବିତି ସାରିଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇସାରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ନହେଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଇଟା ମୋର +2ର ଶେଷ ବର୍ଷ ଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ହେଳା କରୁଥିଲି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନ ପୁରା ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାରେ ଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି, ତୁ ସମୟ ଦେଖି ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏଇ କିଛି ମାସ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଦେହ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ମୋ ସହ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ନହେଲେ ରହିପାରିବନି କହୁଥିଲା, ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ମାସ କଥା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ କହୁଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆଉ ବୁଝିଗଲି ସେ ହିଁ ତ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ। ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ଏମିତି ଭାବି ମୁଁ କିଛି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ପାଠରେ ମନ ଦେଲି। ଆଉ 2 ମାସ ଥାଏ ମୋର ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥାଏ, ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ମୋ ବୋଉ। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେବାର ଶୁଣିନେଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମିଛ ବି କହିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ବାପା ବି ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥାନ୍ତି। ବୋଉ ମୋତେ ବାର ବାର ଖାଲି ପଚାରୁଥାଏ, ଏଇଟା କାହା ଫୋନ୍, ମୁଁ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛି, କିଏ ଦେଇଛି ଏ ଫୋନ୍। ବହୁତ କିଛି ହେଲେ ବି ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରୁ ନଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥାଏ, ସେ ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ବାପା ଏକଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାବି ସେ ବୁଝି ସାରିଥାଏ ମୁଁ ଅବାଟରେ କେବେଠାରୁ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଛି ବୋଲି। ବୋଉ ବି ମନେ ମନେ କ'ଣ ପାଗଳି ପରି ଭୁଟୁରୁ ଭୁଟୁରୁ ହେଉଥାଏ। ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରୁ ନଥାଏ। ଏବେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ହେଉଥାଏ, ବାପା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ। ମୋ ଦେହ ହାତ ଖାଲି ଥରୁଥାଏ। ଏବେ ରାତି 8ଟା ପରେ ହେଇସାରିଥାଏ। ମୋ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥାଏ। ଆଉ ମନେ ମନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗାଳି କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଆପଣେଇବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଥରୁଟେ ଭାବିବାର ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ କରି ହିଁ ନଥିଲି। ବରଂ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି ସେ ଅଜଣା ଖୁସିରେ। ଏମିତି ଭାବି ଚାଲିଥାଏ। ଘରର ଗୋଟେ କଣରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ବୋଉ ଘର କାମ କରିବା ସହ ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ପଦେ ପଦେ କହୁଥାଏ। ବାପା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ବୋଉକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ବାପା ଖାଇସାରି ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। କ'ଣ କହିବେ, ବୋଉ ଆଉ ସତ କଥା କହିଦେଲା କି? ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ? ଯଦି ସତରେ ବାପା ଜାଣିଗଲେ ମୋର କାଲିଠାରୁ କଲେଜ ଯିବା ବି ବନ୍ଦ। ଏବେ ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା ମୋ ପରୀକ୍ଷାକୁ। ଯଦି ମୁଁ କଲେଜ ନ ଗଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ବି ବୋଉ ମୋ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। କ'ଣ ହେବ ମୋ ଅବସ୍ଥା? ହଠାତ୍ ମୋ ମନକୁ ଆସିଗଲା ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ କଥା। ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏଇ ପାଖ ଗାଁର। ଯେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ଗୋପୀ ଭାଇ ସହ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବେନି। ଆଉ 8 ଦିନରେ ହିଁ ତାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ।
କ'ଣ ବାହାଘର? ଏଇ ବାହାଘର କଥାରେ ମୋ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇ ପାରିବିନି। କେମିତି ଜଣେଇବି ଯେ? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଅଛି? ମୋତେ ବି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଏଇ କଥା ନେଇ ସମୀରକୁ କହିପାରିବ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ବୋଉର କଟାକ୍ଷ ଭରା କଥାରେ ମୁଁ ଭାବନାରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଏତେ ଭାବି ହେଉଛୁ? ଆମ ନାଁ ଗାଁ ପକେଇବାକୁ ଆମ କୋଳକୁ ଆସିଥିଲୁ। କି ବେଳରେ କେଜାଣି ତତେ ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିଲି। ଆଲୋ, ପଥର ପରି ବସିଛୁ କ'ଣ? ଯାଉନୁ, ସେତେବେଳଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡରି ଡରି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇଗଲି। କ'ଣ କହିବେ ଭାବିକି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ମାରେ, ଏଇ ବର୍ଷଟା ପାଠପଢ଼ା ସରିଲେ ମୁଁ ଭାବିଛି ତୋର ବାହାଘରଟା ସାରିଦେବି। ଆଜି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ତାର ଜଣେ ଭଣଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପିଲାଟି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛି। କେବଳ ମାଆଟିଏ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ବି ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ବାକି ରହିଲା ତୋ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ବାହାଘର ପରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଛାତି ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ବାହାଘର? ଯେଉଁ କଥାକୁ ଡର ଥିଲା ସେଇଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଏ ବାହାଘର କଥା ବୋଉ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଖୁସି ହେଇ ତାଳ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଓଠ ଶୁଖିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ବୋଉ ବି ମୋ ପଛରେ ଆସିଗଲା ଆଉ ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ରାଗି ରୂପ ଆଉ ନଥିଲା। ବହୁ ସ୍ନେହରେ ମୋତେ, ମାରେ, ଭଲ ଘର ଭଲ ବର, ତୁ ରାଜି ହେଇଯା। ଯାହା ଅଛି ତୋ ମନରେ ସବୁ ଭୁଲିଯା। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି। ଦେଖୁଛୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ କେତେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଆଗ ତୋ ମତ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେନା। ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି? ମାନୁଛି ବାପା ମୋତେ ମୋ ମତ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବୋଉ ସବୁ ଜାଣିବି କେମିତି ଏମିତି କହିପାରୁଛି? ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି? ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏତେ ପରିଚିତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଆଉ କାହା କଥା ଭାବିବା ବି ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। କେମିତି ରାଜି ହେଇଯିବି ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଯିବି? ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲିବି ପାରିବିନି। ବୋଉ ମୋ ମୋବାଇଲ ବି ନେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଜଣେଇ ପାରିବିନି। କ'ଣ କରିବି? ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ହିଁ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ। ତାପରେ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ସେ ରାତିଟା ମୋର ଲୁହ ଆଉ ଭାବନାରେ ପାହିଗଲା। ସକାଳୁ ଯେମିତି ସବୁ ଦିନ ପରି କଲେଜ ବାହାରିଲି। ବୋଉର କଡ଼ା ତାଗିଦ, ଯେମିତି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁ ସେ ଭୁଲ କଥା ଯେମିତି ଆଉ ନ ଭାବୁ। କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲି। କେମିତି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। 2 ଗଲା, 5 ଦିନ ଗଲା, ତଥାପି କଲ୍ କରିପାରିଲିନି। 7 ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନକୁ ସକାଳୁ ବୋଉ ଯାଇଥାଏ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ, ମୋ ଫୋନ୍ରୁ କଲ୍ କରିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଘର ଭିତର ଟ୍ରଙ୍କରେ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ଲୁଚେଇ ନେଇ ଆସି କଲ୍ କଲି। ଯେମିତି ଚାନ୍ଦକୁ ଚକୋର ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପରି ଗୋଟେ ରିଂରେ କଲ୍ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲ? କେତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ଦିନ ରାତି ନ ଶୋଇ ତମ କଲ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ହେଲେ ବି ନା, ତମ କଲ୍ କି ସେ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଦରଦ ଭରା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ କହିଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ତଥାପି ମୋତେ ବୁଝାଇ କହିଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ସବୁ ମନରୁ ବାହାର କରି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆସି ବାପାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ କଥା ଦେଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା କଥା କହି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ସାମାନ୍ୟ କରି ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫୋନ୍ ରଖି ପୁଣି ଫୋନ୍ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଠି ନେଇ ରଖି ଆସିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ବି ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଉପରକୁ ଖୁସି ଅଛି ଦେଖାଇ ହେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପରୀକ୍ଷା ବି ପାଖେଇ ଆସିଲା ଆଉ ସରି ବି ଗଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯାହା ବି ଆସିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଶାରୂପ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏତେ ବି ଭଲ ନହେଲେ ବି ଖରାପ ବି ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲୁଚେଇ 4-5 ଥର କଥା ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ସହ। ଏମିତି ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆସି ଆମ ଅଗଣାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ବାପା ବି ସେଦିନ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଦୂରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। କିଏ ଇଏ? ଆଉ ଯେବେ ବୋଉ ଆସି ମୋତେ ସଜ ହେବାକୁ କହିଲା, ମୋର ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁହଁ ଉପରେ ମନା ବି କରିପାରୁନି। ସେଦିନ ଝିଅ ଦେଖା ପର୍ବ ବି ସରିଗଲା।
ସେ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ମନ ତ ସମୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆମର ଝିଅ ପସନ୍ଦ, ପୁଅ ବି ରାଜି। ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ବାହାଘରଟା ସାରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ହୋସ୍ ତ ସେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଗଲା ଯେବେ ବାପାଙ୍କ କଥା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ବାପା ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ କଥା ବି ଦେଇଦେଲେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ। ମୋ ହାଲତ ଆଉ ଦେଖୁଛି କିଏ? ସେଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋର ଖିଆପିଆ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବୋଉ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲିନି। ହେଲେ ଏ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିପାରୁ ନଥିଲା। ଓଲଟା ମୋତେ ତାଗିଦ କରି କହୁଥିଲା କି ଏବେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତୋ ହାତରେ। ସେ କଥା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ସବୁ ପୁଣି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଏ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ କାମ ଚାପର ଭିତରେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଦେଖିନଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ କାହା କଥା ଭାବିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ମୁଁ କ'ଣ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଝଲକୁଥିବା ଖୁସିକୁ ମାରିପାରିବି? ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବି? ପାରିବିନି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖି ଯିଏ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇ ଆଉ କାହା ସହ ଚାଲିଯିବି? ତାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇ? ନା ନା, ମୁଁ ଜୋରରେ କହି ଉଠେ। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୀତାର କଥା କାନରେ ବାଜିଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଗୀତା ତା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ ଶୁଣାଉଥିଲା। ମୁଁ ଗଧି ନିଜ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଭାବି ବସିଲି। ବହୁ ସମୟ ବିତିଯିବଣି। ଘଣ୍ଟା ଚାହିଁଲି, ସମୟ 1 ପରେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଯାଏଁ ମୁଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ରେଡ଼ି କରିନି। କ'ଣ ହେଲା ସ୍ୱାତୀ? କେଉଁଠି ହଜିଗଲୁ? ତତେ ମୁଁ କେତେବେଳଠୁ ଡାକୁଛି, ତୋର ଧ୍ୟାନ କେଉଁଠି? ଆଉ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ପୁଅକୁ ବି ଖୁଆଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଖାଇବା ବି ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିଛି। ତୁ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ ଶିଖି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ତାକୁ ପେଟରେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ଗୀତାର ମଜାକ ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସିଦେଲି। ଆଜି ବି ସେ ଟିକେ ବଦଳିନି। ପ୍ରତି କଥାକୁ ସେ ଥଟ୍ଟା କରିବାରେ ମାହିର। ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସାଉଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ପୁରୁଣା କଥା ନ ଭାବି ଗୀତା ସହ ଯାଇ ଦୁହେଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗୀତା ମୋ ସହ ରହି ଫେରିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଏକା ହେଇଗଲି। ଏବେ ସମୟ 3ଟା। ପୁଅ ବି ଶୋଇ ସାରିଥିଲା। ଯାହା ଖାଇବା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଖାଇନେଲୁ। ଏମିତିକି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି। ପୁଅ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଥାଏ। ବୋଉ ତାହା ସହ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି। ମୁଁ ପୁଣି ମୋର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି। ଛାତରୁ ଲୁଗାପଟା ଆଣିବା, ବାସନ ସଫା କରିବା, ପୁରା ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା ପିଆଇବା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଥକିଗଲେ ବି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନଥାନ୍ତି। ପୁରା ଘରଟା ଯାକର କାମ ମୋ ଉପରେ। ଏସବୁ କରିକି ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିଛି କାମ ନ କରୁଥିବା ପିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛି। ହେଲେ ବି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସମୀର ବି। ଆରେ ହେ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତରବର ଭାବେ ଉଠିଗଲା ସ୍ୱାତୀ ଅଗଣା ତୁଳସୀ ମୂଳେ ସଞ୍ଜ ଦେବାକୁ। ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଇ ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଗଲା। ଅଟାକୁ ଚକୁଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସନ୍ତୁଳାରେ ଲାଗିଗଲା। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖେ ଶୋଇବାକୁ କାନ୍ଦିଲାଣି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ତାକୁ ରାତି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇନି। ପୁଅକୁ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଥିଲା, ଶାଶୁ ତାକୁ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ ବାରବାର କହୁଥାନ୍ତି। ଏବେଠୁ ଖୁଆଇଲେ ସିନା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାତୀ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ପିଲା, କିଛି ଖାଇଲା, ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ସାରି ନେଇ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ସେତିକିରେ ବି କାମ ସରିନଥାଏ। ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଶୁଆଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ବୁଢ଼ା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ବସିଗଲା ଟିକେ ଥକା ହେଇ। ପୁରା ଦିନ ହିଁ ସ୍ୱାତୀର ଏମିତି ହିଁ ବିତେ। କେତେ ବା ବୟସ ତାର? ଏଇ ହେଇ 20 ବର୍ଷ ହେବ। ହେଲେ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ 30 ଟପି ସାରିଲାଣି। ଏମିତିରେ ତାର ପତଳା ଶରୀର, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦିନସାରା ଏତେ କାମ ଚାପ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହୁଥିଲେ ହୁଏତ ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ସେତେ ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତାନି। ହେଲେ ବୁଝୁଛି କିଏ? ପୁଅ ଶୋଇସାରିଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇସାରିଲେଣି। ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ସମୀରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସ୍ୱାତୀ ବସି ରହିଛି। ଜଣା ନାହିଁ ଦିନସାରା ଥକା କାରଣରୁ କେତେବେଳେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି ସ୍ୱାତୀର। ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଦେଖିଲା ସମୀର ଆସି ସାରିଲେଣି। ହେଲେ ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ବି ଅଣଦେଖା କରି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ବନ୍ଦ ଥିଲା ଲୁହ ପୁଣି ଥରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇ ବୋହିଗଲା ଗାଲକୁ ଛୁଇଁ। ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଅଦରକାରୀ ହେଇଗଲି? ଦେଖିକି ବି ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେନି।
ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ରାଗ ପୁଣି ବିନା କାରଣରେ? ମୋର ପ୍ରତି କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ତମ ସାଥିରେ ରହିଆସିଛି। ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଛି? ଖାଲି ହତାଦର ହେବା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୋତେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ମୋ ପ୍ରେମ ସହ। ପ୍ରେମ? ହଁ ପ୍ରେମ। ଦିନେ ଏଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ତମ ସହ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଆଜି ପୁଣି ମୋତେ ତମକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ହଁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ତମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବା, ମୋ ସହ କଥା ନ ହେବା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ସମୀର। ମୋତେ ତମେ ଟିକେ ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ। ଏମିତି ମନେ ମନେ ପଣ କରି ଶୋଇବା ଘରେ ପଶିଗଲା ସ୍ୱାତୀ। ଆଉ ଭାବିନେଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମୀର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯାଇ ପୁଅ ପାଖେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ଆଉ ସମୀରକୁ ଖାଇବାକୁ ନ କହି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ମନ କୋଉଠି ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ରାଗି ପାରୁନଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଟିକେ ପଚାରି ଦେବାକୁ, ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପୁଣି ନିଜକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧି କରେ, ନା ସେ ତ କାହିଁ ତତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ପୁରା ଦିନ ତୋର କେମିତି କଟିଲା। କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସତରେ ଆଜି ସେ କେମିତି ଏତେ ବଦଳିଗଲେ। ଯିଏ ଦିନେ ତୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିଲା, ଆଜି ତା ଭିତରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଗଲା କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ତାର ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ସ୍ୱାତୀକୁ ନିଦ ବି ହେଉନଥାଏ। ହେଲେ ସମୀର 2 ଦିନ ହେଲା ସିନା ରାଗିଥିଲେ ବୋଲି କଥା ହେଉ ନଥିଲେ ବି ସେ ସ୍ୱାତୀ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ମନର ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏକଥା ସ୍ୱାତୀ କି ବୁଝୁଛି। ସମୀର ତ ଜଣେଇବାକୁ ହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମୀର ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାତୀ ଆଜି ତାକୁ କଥା ବି କହୁନି, ଖାଇବାକୁ ବି ଡାକୁନି, ଆଗୁଆ ଶୋଇବାକୁ ବସିଲାଣି। କ'ଣ କରିବି? ସେ ବି ମୋତେ ରାଗିକି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏମିତି ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମୋତେ ହିଁ ମୋର ଭୁଲ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ କାରଣରୁ ସେଦିନ ଟିକେ ରାଗିକି କହିଦେଲି। ତାପରେ ବି ମୋ କଥାକୁ ସେ ଧରି ନଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ଏବେ ହିଁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ସେ ଯଦି ରାଗିଗଲା ସବୁ ସାରିଦେବ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ। ହଁ ଚଣ୍ଡୀ। ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ କଥା। କେମିତି ସେଦିନ, ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା, ଯେବେ ତାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇ ସାରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯିବାକୁ କଥା ଦେଇ କିଛି କାମରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ କେମିତି ମୋତେ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ବି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଗୀତା ସହ। ହଁ ଗୀତା ହିଁ ତ ଜଣେ, ସିଏ ଆମକୁ ଏକାଠି ହେବାର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଯଦି ସେଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱାତୀକୁ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱାତୀ ବିନା ନିଜର କଳନା କେବେ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଝିଅ ଅନ୍ଧାରକୁ ଏତେ ଡରୁଥିଲା, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ରାତି ଯାଏଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ମୋ ଯିବା ବାଟକୁ। ହେଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ତଥାପି ସେ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ବି ରାଗି ନଥିଲା। ବରଂ ମୋ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ମୋତେ ବୁଝି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସବୁ କଥାରେ ଚୁପ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲି ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗି ଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କର୍ମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରୁଷି ଯାଇଛି ରାଗିକି। ସତରେ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲି, ଯିଏ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ନହେଲେ ମୋ ପାଖେ କେତେ ଅଭିମାନ କରୁଥିଲା, କଥା କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ତା ସହ କଥା ନ ହେଇ ଠିକ୍ କରୁଛି ନା? ଆଉ ନୁହେଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ସ୍ୱାତୀ। ଏବେ ତମକୁ ମନେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, କହି ସମୀର ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାତୀ ପାଖକୁ। ଆଉ କିଛି ନ କହି ସିଧା ସ୍ୱାତୀକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାତୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତମକୁ ବାଧିଲା ପରି କଥା କହିଛି। ମୁଁ ହୁଏତ ତମ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାତୀ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାତୀ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସମୀରଙ୍କ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଏତକ କହି ଚାଲିଥାଏ ସମୀର। ସ୍ୱାତୀ ମୂକଙ୍କ ପରି ସମୀରଙ୍କ ବାହୁରେ ଲୋଟି ଯାଇଥାଏ। ସମୀରଙ୍କ ଲୁହ ଏବେ ସ୍ୱାତୀର ବନ୍ଧ ଛୁଇଁ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ସ୍ୱାତୀର ସରଳପଣ, ଉଦାରତା ଏଇ କିଛି ସମୟର ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଭାବୁଥାଏ, ମୋର ସବୁଦିନର କଷ୍ଟ ତମର ଗୋଟିଏ ଛୁଆଁରେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କଠୋରର ମୋର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଚୁପଚାପରେ ତରଳି ଯାଉଛି। ଏଇ କିଛି ମାସର କଷ୍ଟକୁ ଏଇ କିଛି ପଦର କଥା ଦୂର କରିଦେଲା। ତମେ ବୁଝିପାରିବନି କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛି ତମ ସ୍ୱାତୀ, ଯିଏ ଦିନେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ, ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ତମ ହାତ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ କାଗଜ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଥିଲା, ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅବୁଝା ଝିଅର କେଇପଦ କଥା। ହଁ
ସେତେବେଳେ କେତେ ବା ବୟସ ମୋର, ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ବାକି ଥାଏ। କିଛି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ତମ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସାହସ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ବି ମୋ ମନର କଥାକୁ କହିବାର ନଥିଲା। ତମେ ବି ଆସିବାକୁ ଡେରି କରିଦେଲ, ଆଉ ତମେ ଆସିବା ଆଗରୁ ହିଁ ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ତମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ ସବୁ ତ ସରିଥିଲା, ଯାହା ବାକି ଥିଲା ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ। ଲେଖି ଆସିଥିଲି କେଇପଦ ଅକୁହା କଥା, ଆଉ ଆସିବା ପରେ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର। ହଁ, ସେ ଚିଠି ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବାପାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପକେଟରେ ରଖି ଆସିଥିଲି। ବାପା, ମୋର ଏତେ ଶକ୍ତି ହେଲାନି ତମ ଆଗରେ ମୋ ମନର କଥା ଖୋଲି କହିବାକୁ। ବୋଉ ବି ସବୁ ଜାଣି ଜାଣି ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜାଣିନି ୟା ପରେ ମୋ ଜୀବନ କି ମୋଡ଼ ନେବ। ହେଲେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଏଠି ରହେ, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଯିବ। ମୋତେ ଖୋଜିବନି ବାପା। ତମ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଜାଣିନି ଆଉ କେବେ ତମକୁ ସାମ୍ନା କରିବି କି ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କରେ, ତାହେଲେ ଅଭିମାନ କରି ଚୁପ୍ ରହିବନି। ପାରିବ ଯଦି ରାଗରେ ଜାବୁଡ଼ା ମାରି କୋଳେଇ ନେବ। ବାସ୍, ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ତମ ହାତ ଧରି ସମୀର, କେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତମେ ମୋତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବ। ଏ କଥା ଭାବି ସ୍ୱାତୀର ତରଳୁଥିବା ମନ ପୁଣି ଥରେ ରାଗରେ ଥରି ଉଠିଲା। ନା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କେମିତି କ୍ଷମା କରିବି? ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇଛି, କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାସୋରି ଦେବି? ତମେ କେବେ ଦେଖିନ ସେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ? ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଇଥିବା ସେ ଅଦେଖା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ମୋ କଅଁଳ ଓଠ ଦେଇ ବୋହି ଯାଉଥିବା ସେ ତତଲା ଲୁହକୁ। କହି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଲୋଟି ରହିଥିବା ସମୀର ସେ ବାହୁ ଭିତରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଟାଣି ଆଣିଲା ନିଜକୁ, ଆଉ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଲା ସମୀରକୁ। କିଛି ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ ସମୀର ସ୍ୱାତୀର ସେ ଜଳୁଥିବା ଆଖି ଦୁଇକୁ, ଯାହା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆଖିରେ କେବଳ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତିଥର ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି କେବଳ ଘୃଣା, ଅଭିମାନ, ରାଗ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାତୀ ପରି ସରଳମନା ଝିଅର ମନକୁ କେତେ ଗଭୀର ଜଖମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ସ୍ୱାତୀ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କାରଣ ଏଇ କିଛି ମାସ ହେଲା ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସ୍ୱାତୀ କ'ଣ, ତା ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯାହା ସ୍ୱାତୀ ଦେଉଛି। ତାହା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ସ୍ୱାତୀର ରାଗ ଆଗରେ ସମୀର ନିଜକୁ କୋସୁଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ସତରେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱାତୀର ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଦେଲି? ସତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ସ୍ୱାତୀ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ? ଆଉ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାତୀ ଏବେ ପୁଅକୁ ଧରି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ମନରେ ଚାଲୁଥାଏ ସମୀରଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ରାଗରେ ସିନା ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି ତ? ଏବେ ବି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ସେ ସମୟର କଥା, ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ମୋ କଥାରେ ବାପା ବି ମୋତେ ଛି କରି ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାର କାରଣ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ବୋଉ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିବ। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଘରୁ ଯାଇସାରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ତାଠୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେବା। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତା ପରଠୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି କିଛି ଭାବିବା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲା ନିଜକୁ ସମୀରଙ୍କ ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ, ଆଉ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ସମୀରଙ୍କ ତତଲା ଲୁହକୁ, ଯାହା ବୋହିଯାଇ ଠିକ୍ ତା ବେକରେ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରାଗି ରହେନି। ବାହାଘର ପରଠୁ କେବେ ବି ସେ ସମୀରକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିନି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯିଏକି ତାକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି ସ୍ୱାତୀ। ମୁଁ ତମ ବିନା ମରିଯିବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଜମା କରିବିନି। ତମେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ମାନୁଛି ମୋର ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରୁହନି ସ୍ୱାତୀ। ତମର ଏ ନୀରବତା ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେତେ ବି ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସ୍ୱାତୀ। ସେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି କେମିତି ସହିବ? ଏତେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ନୁହେଁ ସ୍ୱାତୀ। ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି ନିଜକୁ। କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ସମୀରକୁ ନେଇ ସ୍ୱାତୀ। ଥାଉ, ଆଉ କାନ୍ଦନି ତମେ। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଖାଲି ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ନା ନା, ଖାଲି ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲି। ସମୀର ଏବେ ସ୍ୱାତୀର ସରଳପଣ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା।
ତା ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ଥିଲେ ମୋତେ କେତେ ଶାସ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି ସତରେ କେତେ ସରଳ। କହୁଛି କ'ଣ ନା ରାଗିନୀ ଅଭିମାନ କରିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ସତରେ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ହିଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେବି, ଆଉ କେବେ ବି ସ୍ୱାତି ଉପରେ ରାଗିବିନି। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଗ ପରି ତାକୁ ତାର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବି। ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଇବି। ପୁଣି ମୋ ସୁଖର ସଂସାର ହସି ଉଠିବ ଭାବି ସମୀର ଖୁସିରେ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାତିକୁ। ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣ ହିଁ ସ୍ୱାତିର ଜୀବନରେ ପୁଣି ବୁଣି ଦେଇଥିଲା ହସ ଖୁସିର ଜୁଆର। ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାତିର ଜୀବନ। ତା ଜୀବନର ଅଦେଖା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିର ଆଲୋକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆସି ତାର ହସ ଖୁସିର ସଂସାରକୁ ଆଲୋକରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ସେ ସମୀର ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତାର ସେଇ ଅତୀତର ପ୍ରେମ ଚିଠାରେ। ସତ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ମିନୁ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଯାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।